हम जब तक खाएंगे वार्ड नंबर 42 के जो ड्रेन और सीसी गिले का उसका इनाग्रेशन के लिए आए हुए एमएलए साहब का और चेयरपर्सन साहब का, एक्स चेयरपर्सन गिरी नागभूषण साहब और यहाँ आए हुए तमाम महिला के जिम्मेदारान, तो मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 5 लाख लगाते हुए ये मोदी का जब प्रपोजल रखा था तो म्यूनसिपल फौरी एक्सेप्ट कर लेते हुए एमएलए साहब ने 5 लाख रुपए सैंक्शन दिए और वार्ड के अंदर मुख्तलिफ एरिए में अलग अलग एरिया के अंदर इधर पीछे की गली में एक 5 लाख रुपए का काम है और सामने यहाँ एक मोरी का काम एक 5 लाख का है। 10 लाख रुपए हमारे एक कॉर्पोरेशन मेंबर हसीबुद्दीन साहब के घर के सामने से एक जनरल फंड से 10 लाख रुपए का एक काम है साहब। और रही बात 50 लाख रुपए का काम 3 खनी से लेके लड्डू ख्वाजा चौरास्ता से लेके खाजी महले के इंडिंग तक एक 50 लाख TUFID से सैंक्शन हुआ सब और टेक्निकली वो सैंक्शन हो गया, अप्रूवल भी दिला दिया, आपका शुक्रिया अदा करते। और रही बात काम जल्द से जल्द अगर हो गया तो बहुत आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं एमएलए साहब का, म्यूनसिपल चेयरपर्सन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कौन सा भी काम वार्ड का कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से प्रपोजल रखने के बाद से फौरी कामों के ऊपर ध्यान देते हुए चेयरपर्सन साहब ने भी काम के वास्ते आगे आ गया है। और जो भी अब वार्ड के अंदर तकरीबन 95 लाख का 95 लाख रुपीज़ का काम एमएलए साहब और चेयरपर्सन साहब मिलकर रखे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वार्ड में आके जो आज हमारी मोरी का इनाग्रेशन करे और ये बाकी और भी काम जल्दी करने के वास्ते मैं मुतालबा करता हूँ एमएलए साहब और चेयरपर्सन साहब आके काम वक्त के अंदर, अगर हमारी काउंसिल 26 जनवरी तक है, अगर उसके अंदर टेंडर्स होके रह गए फिर अब क्योंकि MLC का एक कोड आने वाला है साहब, आप कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर प्रेशर डाल के हमारे पीरियड के अंदर अगर ख़त्म हो गया ऐसा काम अगर मुकम्मल हो गया ऐसा कर दिया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस वार्ड में रोड और ड्रेन फाउंडेशन करने का वास्ते एमएलए साहब और चेयरपर्सन ज्योति साहब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद एमएलए साहब CM साहब को सपोर्ट करते हुए डिजिटल डेवलपमेंट का बारे में फंड्स ला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम तो इलेक्शन तक पार्टी आए, इलेक्शन के बाद सब मिलकर काम करना है, डिजिटल को आगे बढ़ाने का वास्ते कोशिश करना है। कल अरविंद साहब भी आके उन्होंने सबको साइज करके गए। ऐसा रहना, कोई पार्टी इलेक्शन तक रहना, बाद में मिलजुल कर डेवलपमेंट का वास्ते सब मिलकर काम करना है। मैंने साथ ही वैसे चल रहे काम और कॉलेज की लाइट रोड लाए, अभी बहुत काम आ रहे। CM साहब जो भी गए तो डिजिटल के बारे में जो काम वाले को CM साहब भी मैं वहाँ से गिरा लोगों का मेरे बात करने पर मैं शुक्रिया करता हूँ। 45 లక్షల వరకు పెట్టించడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు. మరి ఎమ్మెల్యే గారు ముందుండి ప్రోత్సహిస్తేనే ఈ పనులు ముందడికి వెళ్తున్నాయి. ఎందుకంటే మేము ఎంతైతే మేము కృషి చేస్తున్నామో దానికంటే కూడా ఎక్కువ 10 రెట్లు ఇంకెక్కువనే కృషి చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు. మమ్మల్ని డే బై డే రోజు ఇలాగే రోజు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అమ్మ తొందరగా కానివ్వండి, తొందరగా మీ పీరియడ్ అయిపోతుంది, తొందర చేయండి, చేస్తేనే కదా మీకు కూడా ఒక పేరు వస్తుంది, అందరికీ పేరు వస్తుంది, కౌన్సిలర్స్ అందరికీ కూడా పేరు వస్తుంది అని చెప్పేసి ప్రతిరోజు చెప్తూనే ఉన్నారు. మేము కూడా పని చేయాలన్న ఆలోచన ఇంకా పెరిగింది కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. మాకు ఇంత పని చేయడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారు ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు. మరి అట్లాగే కాంట్రాక్టర్ని కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాం తొందరగా పని చేయాలని చెప్పేసి. అట్లాగే నిధులు కూడా తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు వెంటనే. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడు సార్ నాకు జగిత్యాలకు ఈ పనులు ఉంది ఆ పనులు ఉంది అని అంతకుముందు ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే చేశారు, ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే చేస్తున్నారు. అట్లా అయితేనే మన జగిత్యాలకు 4520 డబుల్ బెడ్రూమ్లు వచ్చినాయి. ఊరికనే రాలేదు, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదని చెప్పేసి ఆ రోజు KTR గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్పారు. సో ఇప్పుడు కూడా మనం చూసుకుంటే ఒక 20,000 కుటుంబాలు, 20,000 మంది అక్కడ, ఒక దాదాపు 2,500 కుటుంబాలు అక్కడ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఒక ఊరిని మళ్ళీ సృష్టించారు ఎమ్మెల్యే గారు. కాబట్టి మరి ఇట్లాంటిది జగిత్యాలకు ఇదే కాకుండా ఇట్లాంటివి ఎన్నో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు మహిళా కళాశాలను అది బంద్ అవుతుంది, ఇక తీసేస్తారనే మూమెంట్లో కూడా దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి అమ్మాయిలకి ఎంతో విధంగా, అంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూసినప్పుడు ఇది ప్రతిసారి చెప్పాలనిపించే విషయం, వాళ్ళ కళ్ళల్లో మేము ఆనందం చూసినాం ఆ రోజు. సో ఇట్లాగే ప్రతిదీ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజే ఇంకా కంటి ఆపరేషన్లు కూడా చేసి ఇప్పుడే వచ్చారు. సో ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు, కాబట్టి మరి ప్రజల గుండెల్లోనే ఉంటారు. మరి ఇట్లాగే నేను ఒక్కటే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా, ప్రభుత్వం ఏదైనా సరే పని చేయించుకునేంత గట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి.
సో అలాగే వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళి నాకు ఈ పని ఉంది ఆ పని ఉంది అని చెప్పేసి చేయించుకుంటున్నారు. మరి అలాంటి ఎమ్మెల్యేనే మనకు కావాలని కోరుకోవాలి కాబట్టి సో మరి ఇప్పుడే విచ్చేస్తున్న గోలి శ్రీనివాస్ గారు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ వార్డుకు విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ అండ్ మన్సూర్ గారికి కానీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వార్డులో డ్రైను అదేవిధంగా దానిపైన స్లాబ్కు భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వార్డు కౌన్సిలర్ 42 వార్డు కౌన్సిలర్ మిత్రులు మన్సూర్ గారికి, కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జ్యోతి గారికి, మాజీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిన్నాభూషణ్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారికి, సీనియర్ నాయకులు మిత్రులు అహ్మద్ గారికి, ఈ ప్రాంత పెద్దలు మా జియాబాయి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ, యువ నాయకుడు నవీద్ గారికి, మా इमाम साहब को, मेरा दोस्त बाकर भाई को और बहुत से यहाँ के नौजवान साथियों बुजुर्गों పెద్దలకు రాజ్ కుమార్ గారికి మిత్రులకు అధికారులందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులకు నమస్కారం. बहुत खुशी की बात है, आज इतवार सुबह सुबह 42 और 13 वार्डों में जो कामा कर रहे हैं उसके लिए आज फाउंडेशन तुम डाले. ये कामा जल्दी करना बोल के कॉन्ट्रैक्टरों को भी हमारा मंसूर भाई तो बहुत सीनियर लीडर है, वाइस चेयरमैन सभा का वाइस चेयरमैन है, ज़रूर कराएंगे. वैसे ही वो 13 वार्ड का तो हमारा कमाल भाई प्यारा भाई का बेटा है, ज़रूर ये काम जल्दी से जल्दी होगा. मेरे को एक थोड़ा मुझे खुशी है कि मैं जीतने के बाद अब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है. एक 6 महीने तक थोड़े दिन इलेक्शन है, उसके बाद में सरकार नहीं रहने से कामा नहीं हो रहा था. ప్రభుత్వం లేక పనులు అవుతలేకుండే కొంచెం బాధ ఉండే. ఇదేదో కదా ఉత్సవ విగ్రహాలు లేక వాటి అట్లా పెట్టిన ఎమ్మెల్యే అయినా అంటే అయినా అన్నట్టున్నది. ఎవరికేం చేయలేకపోతున్నాం. ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా మన నిధులు రావాల్సి ఉండే, మరి అవన్నీ కూడా చేయాలి. ఇంతకుముందు సోదరు చెప్పినట్టు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కొందరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాడ కొరట్ల కాడ మా మన్సూర్ భాయ్ వార్డులు ఎన్ని కట్టారో గన్ని కట్టలే. మెట్పల్లి కాడనైతే అలా సగం కట్టలే. మెట్పల్లి టౌన్లో ఒకటే వార్డు ముచ్చట చెప్తున్నాం, ఊరు కాదు. అటువంటిది మనం 4520 ఇండ్లు అంటే దానికి అందరి సహకారం మేము ఎంత పాటుపడ్డామో అది ప్రజలు గుర్తించారు, రిజల్ట్ ఇచ్చారు. ఇక పదే చెప్పవసరం. కానీ అప్పుడప్పుడు కొందరు ఏం చేసిండు అంటే ఈ మాత్రం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఒక్క మన్సూర్ భాయ్ వార్డుల 42 వార్డుల కట్టిన అన్ని మొత్తం కొరట కాడ కట్టలే. 13వ వార్డులో కట్టిన అన్ని మెట్పల్లి కాడ కూడా కట్టలే. వాళ్ళు వచ్చి జైతాలో ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు కాబట్టి ఈ మాత్రం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. చెప్పినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే చేసింది చెప్తే కొంచెం దిల్ తసల్లి అవుతాయి. నువ్వుతో బహుత్ తక్లీఫ్ సే కరే గరీబ్ లోగ్ కాయే చెప్తా ఉంటారు మా దళితులు. వెనకటెప్పుడో గాంధీనగర్ మా తాత కాలంలో కట్టిందంటే ఇలా 450 ఇండ్లు మా దళిత బిడ్డలకు ఇవ్వాలి. ముస్లింలకు మైనార్టీ పేదవాళ్ళకు 900 ఇండ్లు ఇచ్చినాం. రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఏ పట్టణంలో 900 ఇండ్లు ఇచ్చిన మున్సిపాలిటీ ఉందా? ఇంతకంటే పెద్ద ఉంది. ఈ రకంగా మనము ఇళ్ళ కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి